Hi, welcome to my video class. Today, in this video, we are going to discuss one of the continuity problems. Continuity ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So last ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ totally we are going to discuss one of the what is the definition of continuity and also discontinuity. So and also what are the steps you are going to introduce one of the problems. Problems ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಏನು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಉಳಿದಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ problems will be exist in one of the examination in question paper, such one of the type all problems are discussed one by one. So today, okay, the one of the second problem, well, once again we are going to recall what is the definition of continuity. So you see, so yesterday in one of the last video we can say the simple definition of continuity: a function f of x is said to be a continuous at x equals a if limit extends to a of f of x is equal to f of a. And also the one of the simple definition on this situation you are going to discuss. So in one of the problem, if limit extends to a plus 0 of f of x is equal to limit extends to a minus 0 of f of x is equal to limit extends to a of f of x is equal to f of a. So this is the basic concept of continuity. In those situations, those are all equals, the function at x equals a is continuous. If any one of the case is not equal, so totally the given function is discontinuous at x equals a. So such type of problems, such type of definition is already explained in last video. Now you are going to discuss the problems one by one. Okay, you see. So now you see. So now today we are going to discuss the second PUC continuity, math plus continuity problem. The first problem: find all the points of discontinuity of f of x is equal to the one of the first case sin x by x if x less than 0, if f of x is equal to x plus 1 if x greater than 0. This is one of the one of the beautiful problem in one of the examination asking 4 marks question. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 or 3 times ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 2-3 ಸರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಎತ್ತ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. The function f of x is said to be continuous at x equals a if limit extends to a of f of x is equal to f of a. So ಇಲ್ಲಿ x is equal to 0. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. At x equals 0, find all the points of discontinuity. Find all the points of discontinuity. The problem is asking like this. So find all the points of discontinuity. Andre idu all the points andre it means it is examine the given problem is continuous or not. LHL RHL equal barlilla andre it is not continuous or it is discontinuous anta. If it is equal it is continuous anta aste. But x equals a badlagi x equals 0 anta ide. So x equals 0 andre nodi x less than 0 x greater than 0. Illi ನಿಮಗೆ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿ 0 1 2 3 4 5 ಈ ತರ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇದು -1 -2 -3 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಚುಯೇಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, x is equal to 0 at x equals 0 ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. x is equal to 0. ಸೊ x equals 0 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ x less than 0 ನೋಡಿ, x is equal to 0 that's one of the situation. x less than 0 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 0.9 ಅಂದ್ರೆ 0.01. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 0 ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ x less than 0. ಸೊ ನೋಡಿ, ಹಾಗೇನೆ x greater than 0 ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ RHL ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ x greater than 0. ಸೊ 0 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೇಡ ಇದು. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ x is equal to 2 ಆದ್ರೆ, ಸೊ here x is equal to 2 at x is equal to 0 ಬದಲಾಗಿ x is equal to 2 ಇದ್ರೆ how it can be considered. ಸೊ ಆಗ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಸಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಮೇತ x greater than 0 ಆದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡಿ ಆಫ್ಟರ್ 2 3 4 5 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇಲ್ಲಿ x greater than 2 ಆದ್ರೆ 2 ಗಿನ ಮುಂದೆ, ಸೊ 2 3 4 5 ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ x less than 2 ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 1 0 -1 -2 ಈ ತರ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ರೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ x is equal to 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲಿಮಿಟ್ x tends to 1, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. x tends to 1 plus 0. ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 1 minus 0. ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನು ಸರ್ x ಇರೋದಾಗ 1 ಆಗ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶುಗರ್, ನಿಮಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು 1 kg ಶುಗರ್ನ ತಗೊಂಬ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ x is equal to 50, 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, x is equal to 50. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು 50 ರೂಪಾಯಿ, 1 kg ಶುಗರ್ ತರಬೇಕು. ನೀವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, 1 kg ಶುಗರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ. x is equal to 50, ಇಲ್ಲಿ x is equal to a ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ x is equal to 50. 1 kg ಶುಗರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ x is equal to a, it is 50 rupees. ಇಲ್ಲಿ how it can be defined ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು 1 kg ಶುಗರ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು 1 kg ಶುಗರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 1 kg ಶುಗರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು 50 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 50 ರೂಪಾಯಿ 25 ಪೈಸನೋ 30 ಪೈಸನೋ ಬೇಡ 50 ಪೈಸನೋ ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಶುಗರ್ ರೇಟ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾಗ 50 ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅವನು ಏನು ಮಾತಾಡದೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ 1 kg ಶುಗರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. 50 ರೂಪಾಯಿ 25 ಪೈಸನೋ 30 ಪೈಸನೋ ಇದ್ರೂ ಸಮೇತ ಕಾಸ್ಟು, ನೀವು ಕೊಡೋ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವನು ಏನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಆ 0.5 ಪೈಸೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೌಂಟಬಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. It is not the consider amount, it is not the consider value, it is negligible value. So 0.0 something ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋಣ. ಸೊ 1 kg ಶುಗರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 50 ರೂಪಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಕಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ 49 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. 49 rupees 75 rupees ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರ, 1 kg ಶುಗರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅವ್ನು 25 ಪೈಸೆ ಕೊಡ್ತಾನ, ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೇನು ಟೋಟಲಿ ಮನೇಲಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ x is equal to a. ನೋಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ x tends to 50 ಪ್ಲಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್.
ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 50 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ ಇರತ್ತಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋ ಸಂಪರ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ಈಗ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ such one of the situation you are going to explain what type of it is right hand limit, what type of it is left hand limit. Right hand limit ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಮಥಿಂಗು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಮಥಿಂಗು. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದನ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಜನರಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು 25% 30% ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಕೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 50 ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ 1 kg ಶುಗರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಬರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50 ಆರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಡುಗರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 1+0 ಅಂತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ 1 - 0 ಅಂತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ, ಇದು ಒಂಥರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ. ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ 1 - 0 ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಶುಗರ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಡಿ. ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಆಫ್ಟರ್ PUC ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಓದಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು. ಈಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಡಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, ಇದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು LHR ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು, f of x is equal to sin x by x if x less than 0. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 - 0, ಲಿಮಿಟ್ x tends to 0 - 0 of f of x is equal to limit x tends to 0 - 0 of sin x by x. Of sin x by x. ನೋಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟ್ x tends 0 of sin x by x. It is one of the beautiful definition in first PU trigonometry. So it is nothing but 1. So this is called equation 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ RHL ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು RHL ಇದು x ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ RHL ತಗೊಂಡಾಗ f of x is equal to x plus 1 if x greater than 0, if it limit x tends to 0 plus 0 of f of x is equal to limit x tends to 0 plus 0 of x plus 1. This is nothing but 0 plus 1, that is 1. Equation 2. ನೋಡಿ x ಇರೋದಾಗ ಒಂದೇ, ಸರಿ ಓಕೆ, x ಇರೋದಾಗ 0 ಹಾಕಿವೆ, 1 ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 plus 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ 1. ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2, 1 ಮತ್ತು 2 ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2, LHL is equal to RHL. ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ is equal to right hand limit. Therefore f of x is continuous. f of x is continuous at x equals 0. ಅದಕ್ಕೆ f of x ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ at x equals 0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.
ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಫೈಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin x by x if x less than 0 and x plus 1 if x greater than 0 at x equals 0. ಅಂದರೆ x less than 0 ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್, x greater than 0 ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin x by x if x less than 0. ದಿಸ್ ಇಸ್ LHL, ಇದನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 minus 0 ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 minus 0 ಆಫ್ sin x by x. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಲಿಮಿಟ್ ಥೀಟಾ ಟೈಸ್ 0 sin ಥೀಟಾ ಬೈ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ. ಸೊ ಸಾರಿ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 plus 0 of f of x is equal to limit x to 0 plus 0 of x plus 1. x ಗೆ 0 plus 1 is equal to 1, that is equation 2. From equation 1 and 2 ಅಂದರೆ LHL is equal to RHL. f of x is continuous at x equals 0. ಸೊ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಓನ್ಲಿ totally we are going to consider 6 or 7 problems. So out of 7 we can asking only one question. So 7 ಅಥವಾ 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನಿಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು. ಈಗ ನಾನು 2ನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. What is the second problem? Find the value of k. Find the value of k so that the function f of x is continuous. F of x is continuous. Continuous. F of x is equal to, so it is the first one, kx plus 1 if x less than equal to 5, 3x minus 5 if x greater than equal to 5 at x is equal to 5. So this is one of the problems. ಸೊ ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 2-3 ಸರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಒನ್ಸಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಶೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಅಂದರೆ ಶೋ ದಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್. ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ನಾವು ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದರೆ LHL is equal to RHL ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ LHL ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ನಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ನಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಂದರೆ ಕೆ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಸೊ x less than equal to at x equals 5 ಆದಾಗ x less than equal to 5 ಅಂದರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗು ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ LHL f of x is equal to kx plus 1 if x less than equal to 5 ಅಂದರೆ that is the meaning limit of x tends to 5 minus 0 of f of x is equal to limit of x tends to 5 minus 0 of kx plus 1. Just x ಇರುತ್ತೆ k ಆಗಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ it is 5k plus 1.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಅಂದರೆ therefore f of x is equal to 3x minus 5 if x greater than equal to 5. That means what? Limit x tends to 5 plus 0 of f of x, limit x tends to 5 plus 0, 3x minus 5. That is what? 3 into 5 minus 5, 5 more 15 minus 5, it is nothing but 10. It is nothing but what? 10. So it is continuous ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ so from equation 1 and 2 it is continuous ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ 5k plus 1 is equal to 10, 5k is equal to 10 plus 1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus 1, 5k is equal to 9, k is equal to what? It is 9 by 5 like this. K is equal to what? It is 9 by 5. ನೋಡಿ from equation 1 and 2 ತಗೊಂಡಾಗ equation 1 ಏನು 5k plus 1, equation 2 ಏನು 10, 5k plus 1 is equal to 10, plus 1 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ minus 1, 5k is equal to 9, k is equal to 9 by 5. So like this. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 4 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ನೋಡಿ, ಏನೇನು ಯಾವುದು ಪ್ಲಸ್ ಹೋತಪ್ಪ ಮೈನಸ್ ಹೋತಪ್ಪ ಏನಿದು ಕಷ್ಟ ಏನೇನಿಲ್ಲ. ಆರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರ ಸಮೇತ ಇದು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ. So second one, the next one, the same. Find the value of k. Next problem, find the value of k so that the f of x is continuous. Okay, f of x is continuous function. Okay. ಅಲ್ಲಿಗೆ f of x is equal to what? It is kx square if x less than equal to 2, 3 if x greater than equal to 2, x greater than equal to 2, at x is equal to 2. So this one. But it is already, the function is continuous, no doubt. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೇಮ್ ಹೇಗೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ಅದೇ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಇಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವು 35 ತಗೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲವರು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ನಗು ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ, ಏನು ಹುಡುಗರಪ್ಪ ಇವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಫಿಲಮ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಗುಣುಕ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವು ಪ್ರೀತಿಸೋದ್ರಿಂದನೇ ಅವು ಬರ್ತಾವೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳು. ಇದು ನಂಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು, ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಿರಲ್ಲ, ಬೇಕಿಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಇದನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಲೈಫ್ ಇರೋದು, ಥ್ರೂಔಟ್ ಲೈಫ್ ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ಬೋದು ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ. ನೀನು ಬೇರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಅವನ ಒಂದು ಬಯೋ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕತೆ ಕೇಳಿ
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನೇ ಹೋಗಿ ಬರೋದ್ರೂ 10ಕ್ಕೆ 10 ಕೊಡಲ್ಲ, 8 7 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗಲ್ಲ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಬೇಡ, ಯಾವ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳಿತ್ತು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಸ್ಟೆಪ್ 10ಕ್ಕೆ 5ಕ್ಕೆ 5 ಮುಲಾಜಿಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಿಂತ ತುಂಬ ಈಸಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು. ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಗಳು ಒಂದು ಇದ್ದುಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕೆಲವು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅದು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂಥವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರು ತುಂಬ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ, PU ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ನಾಗ ಹೋದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 100 ತೊಗೊಂಡಿರೋರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. 99 ತೊಗೊಂಡಿರೋರು ಹಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಪ ಈ ರೂರಲ್ ಸೈಡ್ನವ್ರು 35-40 ತಗೊಂಡು ಒತ್ತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕಾದ್ರೂ ಹೋಗೋದನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು, ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಯಾವುದು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಆದಾಗ, ಸೊ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಿದ್ದು, ಆ LHL ಆಯಿತು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು kx² ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 2 - 0 2 - 0 of f of x is equal to limit x tends to 2 - 0 of kx. Just left hand limit 2 - 0. So just where is the x? You can substitute 2. K into 2 square, that is k into 4. That is what? 4k. Equation 1. Just easy one. So next on same way RHL. Again RHL ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, so RHL is nothing but f of x is equal to 3 if what? X greater than equal to 2. So that means what? Limit x tends to 2 plus 0. ಯಾಕೆಂದರೆ RHL ಅಂದರೆ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ f of x is equal to, ಇಲ್ಲಿ 3 ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 3ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ 1 and 2 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, 4k is equal to what? 3. K is equal to 3/4. What? ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆಲ್ಲ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾರೂ 80 ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಥಡ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು 50-60 ಒಳಗಡೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಯ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ಗಳು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ next one. Find the value of k so that the function f of x is continuous. Same dialogue. Okay, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ f of x is equal to is nothing but kx plus 1 if x less than equal to pi, cos x if x greater than equal to 5 at x is equal to 5. At x is equal to 5. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಲ್ಲ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಳೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೋಬ್ನಾಗ ಇದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ನೋ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ ಅಂತ. ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೈ, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ, LHL RHL. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ LHL f of x is equal to what?
kx plus 1 if x less than equal to pi. Okay, x less than equal to pi. Next ಏನು limit x tends to pi minus 0 of f of x is equal to limit x tends to pi minus 0 of kx plus 1 k into pi plus 1 k pi plus 1 equation 1. So next ಎರಡನೇದು RH ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ f of x is equal to cos x if x greater than equal to pi ಅಲ್ಲಿಗೆ limit x tends to pi plus 0 of f of x is equal to pi plus 0 of f of x is equal to okay ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ it is limit of x tends to pi plus 0 of cos x ಅಂದರೆ x ಇರತ್ತಾಗೆ pi ಆಗ್ತದೆ cos pi is nothing but minus 1. That is equation. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ so it is because those two situation under the function is continuous the function is continuous at x is equal to pi from equation 1 and 2 ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ so it is k pi plus 1 is equal to 1 is equal to minus 1 because it is cos pi is minus 1 so ಹಾಗಾದ್ರೆ plus 1 goes to the right side k pi is equal to minus 1 ಹಾಗೆ k pi is equal to minus 2 k is equal to minus 2 by 5 like this. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ next problem is you see f of x is equal to so k cos x minus pi minus 2x if x not equal to 2. So here it is 3 if x equals pi at x equals pi. This is a different problem. See me adene ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. So you see ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ the find the value of k so that the function f of x is continuous. f of x ಅಂದ್ರೆ first function k cos x by pi minus 2x if x not equal to pi by 2 if x is equal to pi by 2 and x is equal to pi by 2 ಏನು x not equal to pi by 2 ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ x is equal to pi by 2 ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ x not equal to pi by 2 ಅಂದ್ರೆ x ನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ x ನಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು x ನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ x ನಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದರಲ್ಲೇನೆ ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi by 2 ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ 0 ಆಫ್ f of x is equal to 3 ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕೇಸನ್ನು ಅದೇ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದರಾಗೆ ಇರ್ತವೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 1 and 2 3 ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಇದೊಂದರಾಗೆ ಎರಡು ಇರ್ತವೆ ಇದೊಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಸಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi by 2
ಅಂದರೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/2 ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/2 ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/2 ಆಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಓಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 minus 2x if what x not equal to 5/2 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ x not equal to 5/2 ಅಂದ್ರೆ x it is LHL and RHL exist on the same situation ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ x tends to 5/2 of f of x. Okay, limit x tends to 5/2. So k cos x whole divided by 5 minus 2x. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದರಾಗೆ ಎರಡು ಇದಾವೆ ಅಂತ LHL RHL, ಒಂದರಲ್ಲೇ ಎರಡು ಇದಾವೆ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇದಾವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 5/2. ಓಕೆ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 5/2 ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೈನ್ 5/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಈ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಸೈನ್ 5/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಬರೀಬಹುದು ಬೈ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೈನ್ 5/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2 ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ಬಿಕಮ್ಸ್ 5/2, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ k/2 ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು k/2 ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 5/2 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ 5/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 5/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಈಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥೀಟಾ ಆದರೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 5/2 ಅಂದರೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ k/2 ಇಂಟು 1. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ k/2. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ಇರೋದು ಮೇನ್. ಇಷ್ಟು ಬಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆದಾಗೆ. ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/2 ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/2 ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/2 ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 5 minus 2x if x not equal to 5/2. ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 5/2 ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 5/2. ಏನಿದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೈ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೈನ್ 5/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪೈ ಇರೋದು 5/2 ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಈ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2 ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೈ ಮೈನಸ್ 2 ಅಂದರೆ ಇದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆ, ಕೆಳಗಡೆ 2 ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ k/2 ಹೊರಗಡೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 5/2 ಆಫ್ ಸೈನ್ 5/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5/2 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಲಿಮಿಟ್ ಥೀಟಾ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಥೀಟಾ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ಅಂದರೆ k/2. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/2. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 5/2 ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆಯಿತು, ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆಯಿತು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ k/2 is equal to 3, k is equal to 6 like this. ಈ ಥರ k is equal to 6 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗಲಿಂದ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಇದಾವೆ. ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಪ್ಪ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಅದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆ 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ, ಇವನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವನು ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಕೆ, the one of the problem is this, you see. Find the relation. Find the relation between A and B. Find the relation between A and B so that the function f of x is defined by f of x is equal to, so it is two situation, ax plus 1 if x less than equal to 3, bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x equals 3. This is the problem. And ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3, ಇದು ಎಲ್ ಎಚ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದು ಆರ್ ಎಚ್ ಅಲ್ಲೂ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಇದೆ, ಅನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್. ಈಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಎ ಇದ್ರೆ ಎ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಿ ಇದ್ರೆ ಬಿ. ಎರಡು ಕಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಎರಡೂ ಬರಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್, ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಯು ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು 3 minus 0 of f of x is equal to limit extends to 3 minus 0 of ax plus 1. So it is where it is x, you can substitute 3a plus 1, that is equation 1. Next ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನು RHL ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, so you see second one, it is f of x is equal to bx plus 3 if x greater than 3. So limit extends to 3 plus 0 of f of x is equal to limit extends to 3 plus 0 of bx plus 3. So where is the x? You can substitute 3 only. So this is nothing but 3b plus 3. So then this is equation 2. So from equation LHL ಪ್ರಕಾರ 3a plus 1 ಬಂತು, RHL ಪ್ರಕಾರ 3b plus 3 ಬಂತು. So from equation 1 and 2, so from 1 and 2, 1 ಮತ್ತು 2 ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 3a plus 1 is equal to 3b plus 3. ಅಲ್ಲಿಗೆ 3a is equal to 3b plus 3 minus plus 1 ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ minus 1. 3a is equal to 3b plus 3 minus 1 ಅಂದರೆ 2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಥ್ರೋ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3 ಅಂದಾಗ a is equal to p plus 2 by 2. So this is the relation.
ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಮತ್ತು ಬಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಒಂದು ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು 3 ಆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕೊಟ್ಟು 3, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 3, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಇದನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ 3 - 0 ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 3 ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ 3a + 1. ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ನೋಡಿ, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 3. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 3 + 0 ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದಾಗೆ 3 ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ 3b + 3 ಆಗುತ್ತೆ. 1 and ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b + 2/3 ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದು 2 ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಗೋಣ. One of the next problem is examine the continuity. Examine the continuity of f of x defined by f of x is equal to sin x minus cos x if x not equal to 0. So it is -1. Second situation if x is equal to 0. So like this. So this is the problem. Okay. Right. This is one of the last problem. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಬೋತ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಈ ಸಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 or x greater than 0. Both LHL and RHL are in the same situation. So ಹಾಗಾದ್ರೆ limit x tends to 0 of f of x is equal to, ಅಥವಾ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ f of x is equal to sin x minus cos x if x not equal to 0. So that means limit x tends to 0 of f of x is equal to limit x tends to 0 of sin x minus cos x. So where is there x? We can substitute x is 0, sin 0 minus cos 0. Sin 0 is 1, sin 0 is 0, cos 0 is 1, that is -1. This is equation 1. Equation 1. Next, ಎರಡನೇದು f of x is equal to -1 if x equals 0. And that means limit x tends to 1, x tends to 0 of f of x is equal to what? -1. That is equation 2. ಎರಡನೇ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಇದು -1 ಬಂತು, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು -1 ಇದೆ. ಫ್ರಮ್ 1 and 2, from equation 1 and 2, f of x is continuous. At x equals 0 like this. ಸೊ ಈ ಥರ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಗಳಿಂದ. ಈ 8 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ
ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇವೆರಡು ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ನಿಮಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸು ಗುಲಾದಿಂದ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ 4% ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರಿ ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟರ್ಸ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗಿರೋದೆ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸೆಟ್ಟರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೆ 90 ಭಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾದರೆ ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾದರೂ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಸರಿಯಾದರೆ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಓದ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿ ಓದ್ಬೋದು. ಇದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸೊಸೈಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆದರೆ ಇದರಿಂದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಪಂಚ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.